کچھ ممالک بہت کمزور ہیں، ان پر جس ملک کا چاہے جب دل کرے حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ملکوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اگر پھر بھی ان پر کوئی حملہ کر بھی دے تب بھی ان ملکوں سے جیتنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ ہے ان ممالک کے پاس موجود طاقتور آرمی، طاقتور دوست اور ان ملکوں کی جغرافی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں دنیا کے 10 ایسے ملکوں کے بارے میں جن کو جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 10، ایران۔ ایران کا پورا نام ہے ریپبلک آف ایران۔ سعودیہ عرب، ترکی اور امریکہ جیسے طاقتور اور ایک جٹ دشمن ہونے کے باوجود بھی ایران پر ورلڈ وار 2 کے بعد سے کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی ملٹری میں لگ بھگ 5 لاکھ فوجی، 1658 ٹینک اور 137 فائٹر جیٹ ہیں۔ یہ ایک بڑی جنگ میں لڑنے اور خود کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے زیادہ طاقت دوسرے ملکوں کے پاس ہے۔ تب بھی اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ ایران کی گورنمنٹ کے پاس بہت سارے انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس کا نیٹ ورک ہے، جو ایران کے لگ بھگ ہر شہر کے 500 میٹر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، آسٹریلیا۔ دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک آسٹریلیا کو بھی جیت پانا ناممکن ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی آرمی نہیں بلکہ اس کی جغرافی ہے۔ آسٹریلیا کے آس پاس طاقتور اور جیتنے لائق کوئی طاقتور ملک ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس کے طاقتور ممالک ہیں چائنا، انڈیا، جاپان، جو کہ آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ جاپان آسٹریلیا سے 11,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور درمیان میں ہے سمندر۔ جو ملک آسٹریلیا کے قریب ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں کہ اس سے جیت سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کر بھی دے تو وہ خود کو ہی مصیبت میں ڈال لے گا، کیونکہ آسٹریلیا کی 98% آبادی سمندر کے قریب بنے شہروں میں ہی رہتی ہے اور بیچ کا آسٹریلیا ایک دم خالی پڑا ہوا ہے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا ریگستان اور جنگلوں والا علاقہ ہے۔ اس میں کہاں کہاں پر ان کی آرمی بیس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان نے آسٹریلیا پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے تھے۔ نمبر 8، رشیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نیپولین اور ہٹلر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم مشین چاہیے۔ نیپولین اور ہٹلر نے اپنی بے حد طاقتور آرمی کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنا چاہا تھا، لیکن ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ رشیا کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے گھری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت نیزیوں کے رشیا پر حملے کے بعد رشیا کی آرمی ان سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہٹتی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہٹلر کی آرمی ان کے اتنے بڑے ملک کو پار نہیں کر پائے گی اور جیت نہیں پائے گی، بلکہ اس کے بہت سے فوجی ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے اور ہٹلر کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اس وقت رشیا دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور ملک ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بھی رشیا کے پاس ہیں، اس لیے اسے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ دنیا کے سب سے سخت حکمران کم جونگ کا ملک ہے نارتھ کوریا۔ اس کی دشمنی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے ساتھ، پھر بھی اس پر کوئی حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے اس ملک کا دم۔ جی ہاں دوستو، نارتھ کوریا میں کافی دم ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زیادہ فوجی، 4200 ٹینک، 222 اٹیک ہیلی کاپٹر اور تو اور اس ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں جن کو چلانے میں یہ ذرا بھی دیر نہیں سوچے گا۔ اور اتنے سخت قانون ہونے کے بعد بھی نارتھ کوریا کے لوگ اپنے پریزیڈنٹ کم جونگ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس لیے لوگوں کا پورا سپورٹ بھی کم جونگ کے پاس ہے، تو اس ملک پر بھی قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔ نمبر 6، بھوٹان۔ بھوٹان دنیا کے سب سے شانت ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ انڈیا کے قریب ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 6,000 فوجی ہیں اور اس کے پاس ایئر فورس تک نہیں ہے، تو پھر اس پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس پر کبھی بھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا۔ سن 1700 میں برٹش امپائر نے اس پر حملہ کیا تھا
और इन लोगों ने बहुत सारे और भी ममालिक पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसलिए इस पर ना टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई और फौजी व्हीकल्स जा सकती हैं, और कोई फौजी भी इस मुल्क में आसानी से दाखिल तक नहीं हो सकता, इसलिए ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस मुल्क के साथ है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, यानी ये मुल्क एक महफूज शीट से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग ही हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्जा करना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसके साथ कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है तो इसे अमेरिका से भी लड़ना होगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे अमन पसंद और खूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 फौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी मुश्किल होता है, और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड को तो है ही। दूसरा सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त ममालिक, जो कि इसके पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं। इसके दोस्तों में से हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमला आवर मुल्क को पहले इन ममालिक से निपटना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान आर्मी में 7,50,000 से ज्यादा फौजी हैं, जो कि मुल्क के लिए जान देने में जरा बराबर भी आड़ महसूस नहीं करते। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इनको बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के फौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो दुनिया में किसी और आर्मी के पास नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है और चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इस पर कब्जा करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख फौजी हैं और इनके पास हैं 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क इस अमेरिकी बरआज़म में तो नहीं है, और जो मुल्क इस पर हमला करने के लिए ताकत रखते हैं वो इससे काफ़ी दूर हैं और बीच में हज़ारों किलोमीटर का समुंदर है, जिनमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद से ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।